आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। सांझ पई जब लो तहा आवत गन नर नार, गनी गरीब सो प्रेम मन मिले पाओ को तार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र पावन चरना कमलों विखे साध संगत जी संध्या के दीवान सजे ने। सजे दीवाना विच आप जी ने अमृतमयी गुरु की बाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कीते हन। धन श्री गुरु महाराज गुरु कलगीधर पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते सरबंसदानी सतगुरां दा इतिहास आरंभ हो रहा है। पटने साहब तो सच्चे पातशाह चाले पा दिते हैं पंजाब देश वाल। पटने दियां संगतां बहुत बेबल हो के विदा करन आईयां हन। गरीब अमीर वड्डे छोटे हिंदू मुसलमान सब रो रहे सन। गुरु साहब सानू छड्ड के ना जाओ, साडा पटना खाली ना करो, सुंझा ना करो। और निके निके बच्चे भी जो महाराज नाल खेडिया करते सन वो भी यही कहते सन कि तुसी पटनेओं ना गोबिंद यार जाओ। जिवें विधाता सिंह जी तीर ने बहुत ही बैराग दा सीन खिंचिया है। जदों वो पटने दी गलियां दे कख भी रोन लगे, सच्चे पातशाह सानू छड्ड के ना जाओ। पर महाराज पंजाब नूं तुर पए ने। पटने दे वासी विदा करन बहुत दूर तक आए ने। पटने दे बच्चे बुढ़े बीबियां भैणां सब गरीब अमीर गुरु साहब नाल किवें प्यार दा वरतारा करदे सन। ये कथा आप जी सरवण कर रहे हो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सांझ पई जब लो तहा जदों शाम का टाइम हो गया आवत गन नर नार। शाम तक संगतां आउंदियां ही रहियां। महाराज ने जिथे पड़ां कीता सी पहला पटने तो निकल के उत्थे संगतां पटने दियां कई मीलों तो चल के आईयां हन। गनी गरीब सो प्रेम मन गरीब अमीर बड़े प्रेम नाल दर्शन कर रहे ने। मिले पाओ को तार। बड़े प्रेम नाल पातशाह नूं मिले हन। आके 10वें पातशाह दे चरनां दी धूड़ मत्थे नूं लाई है। चौपई तह की संगत सेवा ठानी। पटने दे लोकां ने बहुत सेवा कीती है। जान लगे सतगुरु जी वास्ते वधिया वधिया मेवे फल फ्रूट मुरब्बे ते वधिया वधिया लंगर पानी का समान नाल गड्डियां ते लद के दिता है। अचवन हेत समग्री आनी। गुरु साहब दे छकण वास्ते वधिया वधिया समग्रियां भी रस्ते विच संगत भी नाल होनी है। गुरु साहब कोल होर प्रेमियां ने आउणा भी है, प्रसाद भी देना है गुरु जी ने। इस करके पटने दे लोकां ने इन्ना क समान रस्ते 'च खाण पीण दा लद दिता है भी जिहड़ा पंजाब तक ना मुके। बहुत वधिया वधिया समग्रियां वधिया वधिया चीज़ां फल फ्रूट ड्राई फ्रूट बदाम काजू नेजे इस तरह दियां वधिया वधिया वस्तुआं गुरु साहब नूं बोरियां भर भर के टोकरे भर भर के दित्तियां हन। चावल चून दार कृत घने। बड़े सोहणे बासमती दे चावल ते सोहणियां सोहणियां दालां घिओ दे मटके भर के दिते हन। लंगर वास्ते आटा दिता है, दालां दित्तियां हन। बहुत चीज़ां संगत ने ला दित्तियां ने भी गुरु साहब जिथे भी जाते ने लंगर ला देंदे ने। जिथे भी पातशाह लंगर लाणगे आप तां छकणगे दूजियां संगतां नूं भी छकाणगे। ये गुरु का लंगर तो सदा ही वरतदा रहिंदा। गुरु घर वड़ियाई लंगर दी है साध संगत जी। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर लाया। खालसे की किते पिठ नहीं लगन दिंदा। हर मैदान हर दीवान खालसे की देग तेग फतेह हुंदी है। ये लंगर की बहुत वड्डी महिमा है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने सतगुरु महाराज साहब गुरु कलगीधर जी ने पटने दियां संगतां नूं खुशियां बख्शियां, रहमतां वरताईयां
ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਬਦਾਮ, ਕੋਈ ਅਖਰੋਟ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ। ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਧਰੇ ਚਾਵ ਚੌਗਨੇ, ਚੌਗਣੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਤਰੇ ਮਾਤਨ ਸਾਥ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਕਦਾਚਿਤ ਪੁਨ ਕਬਨਾਥ, ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰੇਹੜਿਆਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਟਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਭਨ ਕੋ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛਕਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਜਸ ਨਗਰ ਮਹਿ ਵਧਹ ਹਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਦਰਬ ਤੇ ਆਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਪ ਬਿਲੋਕੇ ਗੁਰ ਅਹਲਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਉਪਹਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਹਾਰ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਗਰ ਅੰਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਦੇ। ਆਏ ਤੇ ਹਾਵਲ ਅਰ ਪਕਵਾਨ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਕਵਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਛਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਟਹ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਨ ਪਾਨ, ਔਰ ਵਰਤਾਵੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭੀੜ ਅਧਿਕ ਕੁਛ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰਾ, ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁ ਕੋ ਸੁਨ ਲੋ ਨਗਰ ਉਦਾਰਾ, ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਟਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ।
ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਨ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਟਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਗੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਟਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਟਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਗਮਨ ਆਏ ਜਹ ਕਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ। ਬਿਨਾ ਬਖਾਨਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹਮਕੋ ਚਲੇ ਵਿਸਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਦਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਹ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਬ ਹਮ ਜਾਏ ਕੌਣ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂਗੇ? ਸੁਆਮੀ ਨਿਕਟ ਚਾਹਤ ਲੈ ਜਾਚਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪਟਨਾ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋਏ ਦੂਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉਬਾਚਾ। ਜੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਤਹਾਂ ਬਖਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੋ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਬੌਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਿਓ ਸਥਾਪਨ ਆਪਨ ਪੰਗੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਘੂੜਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੰਘੂੜਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਘੂੜਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪੰਘੂੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਘੂੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠੋ ਜਹ ਹਮਰੋ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਪੰਘੂੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਰਹ ਪਾਨ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਮ ਲੱਭਤੇ ਗਿਆਨਮ। ਸ਼ਬਦਾਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਸਭ ਥਾਨ ਬਹਿਰ ਕਿਆ ਭਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਾ ਕੇ ਧਰ ਕਰ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਪਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁਰਹਾਂਗੇ ਆਸਾ ਜਨ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗਰੀਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਤਮ ਸੰਗਤ ਸੁਨਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਮਜਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗ ਬੈ ਮਹਿ ਬਹੁ ਸਮਤ ਬਤਾਵੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਜਨਾਵੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਲਟੀ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮੂਧੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਟਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜ ਆਤਮੇ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉ ਨਾ ਕਹੈ ਕਿਆ ਅਚਰਜ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਲਟਾਲਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਹ ਤੇ ਤਉ ਮਹਾ ਦੁਖ ਜਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ। ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿੱਗ ਭਰ ਥਾਰਾ। ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਸ਼ ਮਦਰ ਚਰਪਰਾ ਬਣਾਏ। ਤੁਰਸ਼ ਮਿੱਠੇ ਚਰਪਰੇ ਖਾਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਵਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਿਰੀ ਗਨ ਪਾਏ। ਗਿਰੀਆਂ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਖਾਣੇ। ਬਹੁ ਵਿਧ ਕੇ ਚਾਵਰ ਕਰਵਾਏ। ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ, ਲੂਣੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਰੇ ਬੜ ਖੁਸ਼ਬੋਏ ਉਠਾਏ। ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਜ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਦੂਰੋਂ ਲਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹਿਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਕ੍ਰਿਤ ਪੁੰਜਵਾਏ। ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਣੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਪਕਾਰ ਮਤ ਚਤੁਰ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਸੋਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਬਰੀਟੋ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀਟੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਦਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਣੇ ਨੇ,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਪਕਾਰ ਮਤ ਚਤੁਰ ਬਣਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਕੌਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਖੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਨ ਮੁਰੱਬੇ ਜੇ ਫਲ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਆਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਗ ਲਾਣ, ਛਕਣ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਕ ਅਚਾਰਨ ਲਿਆਵਨ ਠਾਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਲਗਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਗਿਣਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਿਣਾ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸਭ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉੱਥੇ 4-4 ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਲਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਭਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਰਤਾਵੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗ ਸੰਗਤਾ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਮ ਸਭਨ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਚਵਿਓ ਸਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਦਿਓ ਨਾ ਕਰਬੇ ਕਿਸਾ ਆਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਛਕੋ ਸਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਛਕੋ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਹ, ਪੂੜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਛਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਪਤਸਾ ਭਇਓ ਮਿਲਿਓ ਵੱਡ ਮੇਲਾ। ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਾਮ ਨਿਸਾਲਾ ਦੇਖਤ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਰਿਹਾ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਲਓ ਉਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਨੀਂਦ ਸੁਖ ਕੋ ਅਰ ਲਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਚ ਥਾ ਸੁਖ ਸੋਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਗਨ ਉਰ ਤਰ ਕਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਆਸਾਵਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ 4-4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਰ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝ ਰੀਝ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਜਾਗੇ ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰੀ ਚਾਰ ਮਹਾਨਾ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਆਵਨ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫੇਰ ਤਰਹ ਉਪਾਇਨ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਦਿਸ਼ ਮਹਿਕਹ ਦੇ ਬਿਠਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਮੁਖ ਦਿਖਰਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੀਰਜ ਦਈ ਸਬਨ ਕੋ ਤਬੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੇਰੋ ਕਬੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਕਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਨਮ ਭੂਮ ਪਟਨੇ ਮਹ ਮੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਬਿਲੋਕਨ ਕੇਰੀ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਦਰਸਹੁ ਨਿਤ ਹੀ ਨੇਮ ਨਿਬਾਹੋ, ਹਾਂ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੇਮ ਨਾਲ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਗੂੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਪਾਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਰਸਹ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿਦਾ ਦਾ ਧੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਚੌਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚੜੇ ਪਾਲਕੀ ਮਹਿ ਤਤਕਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਮਨ ਸਭ ਸੋ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰੇ ਪੰਥ ਸਿਆੰਦਨ ਅਰ ਡੋਰੇ, ਡੋਲੇ, ਰੱਥ, ਗੱਡੇ, ਰੇੜੇ, ਘੋੜੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਦਾ ਵਹੀਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਏਕ ਚਲੇ ਆਵਤ ਗੁਰ ਔਰੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਮੁਰ ਪਰੇ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਰੁਕਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ।
2-2 ਮੀਲ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ। ਜਸ ਉਚਰਤ ਚਿਤਵਤ ਘਰ ਬਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, 200-400 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਏਕ ਦੂਰਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ 20-20 ਮੀਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਬਹਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਟਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀ। ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਆਂਸੂ ਗੇਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਿਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਠ ਹੈ ਰਹਾ। ਆਹਾ, ਇੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਗਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ में ना सुरतो, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है, बिस्म 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गूंगा मुशकारे। इस तरह मस्त हो गए हैं सिख। जो जस जोग सो जान सो जाना। आहा, कहते ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਜੋਗ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰੋ ਪਾਉ ਦਾ ਬੋਤ ਸਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਸਗਰੇ ਕਰੇ ਵਿਸਰਜਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਜੋਗ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ, ਰੂਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਸੁਭਾਵ ਔਰ ਹਰਖਤ ਗਨ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਦਨ ਸੁਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਹ ਤੇ ਦੁਖ ਧੀਰਜ ਟਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤਖਤ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮ ਪਟਣੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਬਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਟਣੇ ਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜੀ। ਘਰ ਘਰ ਸਭਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ।
ਸਿਵਕਾ ਪਰਗੜ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਇਧਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਨਰਨ ਉਠਾਏ ਸਮਗਰੀ ਨਾਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇੜਿਆਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਿਆੰਦਨ ਬਿਖਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਕਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜ ਪਿਖਾ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਦੀ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਹ ਲੈ ਰੁਮਾਲ ਸੀਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ, ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥਿਆਂ ਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਈ, ਉਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਐਸਾ ਯੋਧਾ, ਆ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੰਗੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਪ ਵੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਬਤ ਸਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਰੀ ਚਾਲੀ ਚੜ ਡੋਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਮਨੇ ਮੁਖ ਕਰ ਪਸ਼ਚਮ ਔਰੇ। ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਏ ਜਾਮਲੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨੂ। 2 ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਢਰਿਓ ਜਪਾਨੂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਗਰੋ ਕਰਵਾਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਨ ਤ੍ਰਿਣਦਾ ਨਾ ਗਨ ਪਾਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ। ਨਿਕਟ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਰਪ ਅਕੋਰਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ ਹੈ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।